ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා ශාලාවට වැඩම කරන අවස්ථාවේදී සියලු දෙනාම නැගී සිට සුපටිපන්නෝ සත්‍යමය කරන්න. සියලු දෙනාම නැගී සිටින්න. සුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ ඥානපටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු සාවක සංඝෝ යදිතං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ ආහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තර පුඤ්ඤ ලෝකස්සාත්‍රි සාදු 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 මහා සංඝරත්නය ඇතුළු සදහවත් පුණ්‍යතුන්ගෙන් අවසරයි. මිනිස්සු ආරම්භ සමාසලේ වාර්ෂික සිදු කරන ත්‍රිපිටක ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව සිදු කිරීමේ අවස්ථාවයි දැන් එළඹ තිබෙන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේගේ අතිශය උත්තරීතර වූ පරිශුද්ධ වූ උතුම් ශ්‍රී සත්‍යය ඇතුළත් උතුම් ධර්මග්‍රන්ථයන් මහා සංඝරත්නය සහ ගිහි පින්වතුන්ගේ පරිශීලනය සඳහා සිදු කරන මෙම උතුම් ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව ඒ සඳහා ඔබ සියලු දෙනාම සහභාගී වී පුණ්‍යස් කරගන්නා ලෙස කුසල ජනිත කරගන්නා ලෙස මේ අවස්ථාවේදී අපි තවත් කාර්මිකව ඉල්ලා සිටිනවා. අපි තිසරණ සහිත පංචශීලයේ සමාදන් වී මෙම ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව අනුතර සිදු කරමු. ඒ සඳහාම සමග මේ පාඨය කියවන්න. තිසරණ සත්‍යං පංචශීලං ධම්මං යාචාමි සීලං බෝධං යන්තේ බුද්ධං අහං බන්තේ තිසරණ සත්‍යං පංචශීලං ධම්මං යාචාමි අනුක්ඛං කප්පං සීලං බෝධං භන්තේ තතියම්පි අහං බන්තේ තිසරණ සත්‍යං පංචශීලං ධම්මං යාචාමි අනුක්ඛං කප්පං සීලං බෝධං භන්තේ අනුකම්පං උපාදානං නමෝදාමි තං වදේත නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස 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 බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ත්‍රිතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං
saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang sampunnam Aramabhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinodana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinodana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamisu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamisu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Sulamerai majjapamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Sulamerai majjapamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisamina sambhing panchasilang dhammang sadukang surakitang katva appamadena sampadeta. Sadhu, 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 sadhu. ඊට පස්සේ බුද්ධ පූජා කිරීමට මේ විදිහට ගාථා කියමු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. यावता भगवानोके विट्टे दवसासनं तावता पविगम्हातु पूजालोकानुकम्पया सिद्धतेन प्रदिष्टेन दीपेन तमदंसिनाति लोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वरनन्दोरुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतं सुगन्धं शीतलं कप्पं वसन्नमधुरं सुगन्धानि अनेतं भगवापति गन्धातु मुद्रम अधिवासेतु नो भन्ते भोजनं परिवासेतु नो भन्ते किलानुपक्षयं मनुकम्पं उपादाय प्रतिगन्हातु मुद्रम अधिवासेतु नो भन्ते पानकं परिकल्पितं अनुकम्पं उपादाय प्रतिगन्हातु मुद्रम अधिवासेतु नो भन्ते अट्ठपानं परिकल्पितं अनुकम्पं उपादाय प्रतिगन्हातु मुद्रम वन्नगन्ध गुणोपेतं येतं कुसुमसन्तसिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोवरे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन लभामि मोक्षं कुम्भं निलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् इतिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संवित्तिको अकालिको वेदिपासिको प्रणयिको पश्चात्तं वेदितं वो विन्युहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो इदं चत्वारि पुरुषेवानि अर्थपुरुषपुङ्गलाय स भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वदानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातुमहाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा
Yasamule nisimowa sabba vivijoyannaka panto sambanyutang sattha vande tang bodhipadapang imete mahabodhi lokanatena pujita aham pite namassami bodhiraja namastute. Sadhu, sadhu, sadhu. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ අවස්ථාවේදී අපි තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව සිදු කිරීම සඳහා යොමු වෙමු. ඒ සඳහා මා මේ නම් සඳහන් කරන පින්වතුන් තමන් සතුව ඇති ධර්මග්‍රන්ථයත් සමග ඉදිරියට පැමිණ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට එම ධර්මග්‍රන්ථය පූජා කරන ලෙස ඉතාමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ඉන්දු ප්‍රශ්නායක චාමික හකිනි දිසිල්වා Matisha Ezrisinha. ධර්මග්‍රන්ථය සමග ඔබට ලබා දී ඇති අනිත් පත්‍රිකාවෙහි ඇත්තේ මේ ධර්මග්‍රන්ථ පිළිබඳ ඔබට ඔබගේ දැනුම සඳහා ඔබ සතුව තබා ගැනීමට පත්‍රිකාවක්. එය සාමාන්‍යයෙන්සේලාට පූජා කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඔබට කියවීමටයි එම පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. ඊළඟට චම්පි පංචලී ජනති නිශානි ගුණවර්ධන අරුණ සමන්ත හර්ෂණ හෙට්ටිආරච්චි රවි සහ සෙල්වන්දි හෙට්ටිආරච්චි බ්ලංකා සහ මහේෂ් රුවන්පතිරණ හේමසිරි තන්තිරගේ සහ ක්‍රිස්ටියන් ගමගේ ඉන්දු සමරසේන ශ්‍රියානි සේනානායක Subinita Vijaysinha Nimaka Atukorala Sumana Hemachandra Gayani Sah Shalaki Jayasingha Dilandi Karagala Shamali Karagala Jayanta Madhumagi
කිෂානි සඳ නායක දීපංශ මාලා ගුණරත්න නවෝදා ගුණරත්න වත්සලා සහ පුත්‍රන් විජේශ්‍රීක්‍රම එරන්ද විජේවික්‍රම ශාක්‍ය විජේවික්‍රම සහ අරුණ රොඩ්රිගෝ සමන්තා ඩි සිල්වා කවන ඇන් ආර්යා මානවඩු චම්පි ගුණවර්ධන පුෂ්පිත කලුතර තරංගා කාර්යවසම් ස්වර්ණ සහ ශ්‍රීලාල් මුණසිංහ රෝහණ සහ රේණුක පතිරණගේ ශ්‍රීනිකා පෙරේරා තිලංග පිටිගල ශාන්ති පඩි මහත්මයා ඉන්දු සමරසේන අනුෂා තේනබදු චාන්දනී ජයසේකර සුමනා ජයසිංහ ඉෂිනී කාර්යවසම් සන්ධ්‍යා සුරවීර සුදත් වීරසිංහ ඉන්ද්‍රා ජයකොඩි චාන්දනී නාකන්දල ශ්‍රීමා කොළඹගේ ඉන්දු සමරසේන වින්ද්‍රා ගාල්ලගේ රොෂාන් ගන්නෝරුව රෝෂනී ගන්නෝරුව විමලා වලිමුනි පුබුදු වීරක්කොඩි සේපාලි
Galapatti, Chandani Pereira, Nishani Vijayatunga, Sarna Saha Aruna Munasingha, Kalyani Nisanka, Sujanti Jayasingha, Nishani Amarasingha, කවුරු හරි පොතක් අතට තියනවාද පූජා කරන්න? කිසිවෙක් ගලඳ තවත් ධර්ම ග්‍රන්ථ නැති බවයි පෙනී යන්නේ. මේ අවස්ථාවන විට නිර්මල තේරවාද බුද්ධ ධර්මයේ සටහන් වුණු මෙම උතුම් අගනා ධර්ම ග්‍රන්ථ 57ක් මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සම විසින් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට ධම්සෝ ආරණ්‍ය සේනාසනයට පූජා කරන ලැබුවා. මේ අවස්ථාවේදී මා කාරුණිකව ආරාධනා කරන්න කැමැතියි කෙටි අනුශාසනාවක් පවත්වන ලෙසට අවසරයි පූජ්‍යපාද ඉහළම කරල්ලේ ගෞරවනීය පාසාදික ස්වාමීන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමතා කෙටි අනුශාසනාවක් පවත්වන ලෙසට සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, අද උදෑසන ඉඳලා මේ පින්වතුන් විවිධ වූ ආකාරයේ කුසල රාශියක් සිද්ධ කරලා වෙන කවදාවත් සිද්ධ නොකළ ආකාරයේ තාමත්ම සුවිශේෂ වූ උතුම් වූ වැදගත් වූ කුසලයක් අදස් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. වෙනදාට අපි සිල් සමාදන් වෙලා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කරලා භාවනා කරලා කුසල උපදවා ගන්නවා. අද අපි ධර්ම දානයක් සිදු කළා. ධර්ම දාන කුසලය අන් සියලු කුසලයන්ට වඩා නේද? විශේෂයෙන්ම සියලු දානයන්ට වඩා ඉහළයි. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා කියන්නේ. සියලු දානයන්ගේ කෙලවර තියෙන
උතුම්ම දාණය තමයි මේ ධර්ම දාණය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අද මේ පින්වතුන් පූජා කරන්නට යෙදුනේ නේද? සඳහන් කළා වගේ උත්තරීතර වූ ධර්ම ග්‍රන්ථ, ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මේ ආදී කරගත් ග්‍රන්ථ බුද්ධ ශාසනයේ ලිඛිතව සටහන් වෙලා තියෙන අතරම වාග් විද්‍යාත්මක බලවත් තියෙන පැරණිම පාලි භාෂාවෙන් රචනා වෙලා තියෙන බුදුදහමේ අනිකුත් සියලුම මේ පිටකයන්ට වඩා පැරණිම පිටකේ බවට පත් වෙන්නේ මේ ථේරවාද ත්‍රිපිටකයයි. ඔබට පොඩි සටහනක් ලැබිලා තියෙනවා නේද? ලැබෙලා නැති කට්ටියට ඉස්සරහා කාර්යාලයෙන් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මුළු ත්‍රිපිටකය පිළිබඳවවත් ඒ වගේම අටුවා පිළිබඳවවත් සියලු අටුවා සහ ත්‍රිපිටක පිළිබඳ සම්පූර්ණ විග්‍රහයක් ඒ කියන්නේ නම් වශයෙන් සහ කොච්චර ප්‍රමාණයක් සූත්‍ර තියෙනවද බණවර කොච්චරද සියලු විස්තර මේකේ ඇතුළත් වෙනවා. තර පූජා කරපු සහය දැකබලා සතුටුුණු සියලු දෙනාටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මේසා විශාල ධර්මස්කන්ධ ප්‍රමාණයක් මේසා විශාල සදහම් දානයක් තමයි අපි මේ පූජා කරන්න යෙදුනේ. මේක බොහෝ අය අධ්‍යයනය කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහි පින්වතුන් එයාගේ පහසු සඳහා මේක හේතු වෙනවා. ත්‍රිපිටකය ග්‍රන්ථාරූඪ කරන තැනට එනකම් ඉතිහාස කතාව අරගත්තොත් ඕගොල්ලන් දන්නවා කටපාඩමින් තමයි රහතන් වහන්සේලා මේක දරාගෙන ආවේ. ඒක තාමත්ම දැන් අපි අපිට සාපේක්ෂව මේක හිතුවහම කටපාඩමින් කොහොමද ගෙනාරලා මේ සාමාන්‍ය අය නෙමෙයි රහතන් වහන්සේලා. අපි වගේ විවිධ දේවල් හරහා අපේ සිහිය එහෙම කරගත්ත අය නෙමෙයි සිහිය ස්ථාවරව තියෙන උතුමන් වහන්සේලා. ඒ වගේම ඒ කාලේ හිටපු මිනිසුන්ගේ එකම අධ්‍යාපන ක්‍රමය තිබ්බේ එකම ක්‍රමයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය මේ කටපාඩම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ කාලේ තිබ්බේ. මොකද හේතුව අද වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් පොත් රචනා කරන්නේ නැත්තේ නැහැ. බුද්ධ කාලේ පවා ග්‍රන්ථ තිබ්බා. හැබැයි විශාල ප්‍රමාණයෙන් ග්‍රන්ථ රචනා කරන්න ඒවා කියවන්න ඒවා මතක ඒවා පරිශීලනය කරන්න හැමෝටම හැකියාව නැහැ. ඒක අමාරු කාර්යයක්. පුස්කොළ ටිකක් හදලා ඒක ලියනවා කියන එක ටිකක් නේද? දීර්ඝ වැඩක්. ඒ වගේම මේවා ගබඩා කරලා තියාගෙන ඉන්න තවත් අපහසුයි සත්තුන්ගෙන් බේර ගන්න. ඒ නිසා බුද්ධහම විතරක් නෙමෙයි ඒ කාලේ සමාජය පවා කටපාඩම් කිරීමට බොහෝ උනන්දුවක් දැක්වුවා. ඒක බොහොම මෑතක් වෙනකම් ලංකාවෙත් ලෝකෙත් විවිධ ආගමික ඉගැන්වීම් හරහා තිබ්බා. අනිත් මේ වාචෝද්ගත කිරීමේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. අර අපි අහලා තියෙනවා සුතා දතා වචසා පරිචිතා කියලා. වචනයෙන් කටපාඩම් කරගෙන තමයි ධර්මයේ පුරුදු කරනකොට ඕනෑම තැනකට පහසුවෙන් ගලපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකයිකට හේතුව. වචනෙන් ඇයි ධර්මයේ තියාගන්න කියන්නේ? වචනයෙන් ධර්මයේ කටපාඩම් කරලා තියාගත්තාම අවශ්‍ය ඕන තැනකට ධර්මයේ ගලපන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. වචසා පරිචිතා කියුවේ ඒකයි. වචනයෙන් කටපාඩම් කරලා තියාගන්න ඕනේ. එතකොට රහතන් වහන්සේලා වගේ උතුමන් වහන්සේලා විශාල ප්‍රමාණයක් බුදුරන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු අවස්ථාවේ ඉඳලා මාස 3ක් ඇතුළත පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරනවා. ඒ ධර්ම සංගායනාවේදී මේ ත්‍රිපිටකයේ විශේෂයෙන්ම සූත්‍ර පිටකයේ කොටස් 5කට බෙදලා ඔබට මෙතන දකින්න පුළුවන් ලියලා තියෙනවා. දීඝ මජ්ක්‍ධිම සංයුක්ත අංගුත්තර සහ කෝද්දක නිකාය කියලා නිකාය 5කට බෙදෙනවා. මේ සටහනේ නැතිතොරක් මම කියන්නේ මේකේ තියෙන ටික මම කියව වැඩක් නෑ නේද? තියෙනවනේ දීලා. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී රහතන් වහන්සේලා මේක බෙදා ගන්නවා. දැන් අපි හැමෝටම මේ ධර්මස්කන්ධ දරාගෙන ඉන්න තරම් නේද? විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා භානක පරම්පරා කියලා කොටස් 5කට බෙදලා ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය පරම්පරාවට දීඝ නිකාය බාර දෙනවා. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාලා සරියුත් මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය පරම්පරාවට මජ්ක්‍ධිම නිකාය බාර දෙනවා. ඒකට හේතුව මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දාර්ශනික කරුණු තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. හින්දා ප්‍රඥාවන්තයෝ ඉන්න ඕන ඒක පරිශීලනය කරන්න. ඊළඟට අංගුත්තර නිකාය අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේටත් සංයුක්ත නිකාය මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය පිරිසටත් අංගුත්තර නිකාය අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය පිරිසටත් කුද්දක නිකාය සියලුම ඒ හිටපු සියලු සංගීතකාරක මහරහතන් වහන්සේලාටත් බාර දුන්නා කියලා කියනවා. එතකොට විශාල ප්‍රමාණයක් නේද? මේක විභජනයටපත් කළා ඒ කොටස් වෙන වශයෙන් ඒ අය ඒවා ඒ බෙදා දුන්නා. ඉතින් ඒ රහතන් වහන්සේලාත් ඒ ගිහි පින්වතුන් මේ සියලු දෙනා ඒක බොහොම උනන්දුවෙන් බොහොම කැමැත්තෙන් ආරක්ෂා කරගෙන ආවා.
මේවට පසු කාලීනව බුද්ධ කාලේ ඉඳලමත් එතන ඉඳලා අපි කතා කරන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ ක්‍රිස්තු පූර්ව පළවෙනි සියවස් 6 වෙනි සියවසේ වගේ එතන ඉඳලා ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරනකම් වලගම්බා රාජස්ම වෙනකම් මේ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ වලට මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයට ඒතර ග්‍රන්ථ නැහැ එතකොට මතකයේ තිබුණ ඒවට අර්ථකථන පවා ලියුණා. ඒවා අර්ථකථනත් කටපාඩමින් තමයි ආවේ. ඒතර ඒක තමයි අපි අට කතා කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ බුද්ධ කාලේ ඉඳලම වගේ සීවස් ගණනාවක් තිස්සේ එකතු වෙච්ච විවිධ දැනුම් සම්භාරයක් තමයි අට කතා තුළ තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලගේ අදහස් පවා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අනුරාධපුරයේ කතා පවා තියෙනවා. මේ මට්ටමටම එච්චර කාලයක් විකාශනය වෙච්ච ග්‍රන්ථයක්. ඒතර මේ හැම ත්‍රිපිටකයකටම හැම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථයකටම එහෙම නැත්නම් අපි දැන් නිකාය වශයෙන් ගත්තොත් දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුක්ත නිකාය හැම නිකායකටම අටුවාවක් තියෙනවා. විනයටත් එහෙම. විනය සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දුන්නේ උපාලි මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ශිෂ්‍ය පිරිසට. මුල් පිළිගැනීමේ හැටියට අභිධර්මය කුද්දක නිකායට ඇතුළත් වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව ත්‍රිපිටකයේම දරාගෙන හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේලා නේද? හිටියා ප්‍රධාන වශයෙන් පරම්පරා 6ක් 7ක් වගේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේක දරාගෙන ඇවිත් ලංකාවේ තාමන්ම දුෂ්කර කාලයක් ආවා බැමිණිටි ආසාය කාලේ. ඔයාලට මතක ඇති. ඒක තමයි ඉතිහාසයේ බුද්ධ ශාසනයේ මුහුණ දුන්නු බරපතලම එක්තරා විදිහකට කියනවා බරපතලම ඛේද වාචකය. මොකද හේතුව විශාල ප්‍රමාණයක් රහතන් වහන්සේලාට මේ සාගතේ නිසා දාන්නේ නැතුව පිරිනවන්න පෑවා. මේ ධර්මයේ කටපාඩමින් දරන් හිටපු රහතන් වහන්සේලා බොහෝම දුෂ්කර විදිහට මේ ධර්මය ආරක්ෂා කරලා ඊළඟ පරම්පරාවට මේක බාර දෙන්න ඕන නිසා අර නේද බඩගින්නට වැලි කොට්ට බඩේ තියලා තද කරගෙන මේ ධර්ම ග්‍රන්ථ අනිත් අයට කටපාඩම් කරවුවා කියලා කියනවා. එක්තරා කතාවක තියෙනවා වැලි ගොඩක නේද එක තැනක වැතිරිලා එහා පැත්තේ ඉන්න ශිෂ්‍යයාට උගන්වනවා. කෙලින් හිටන් ඉන්න පණ නැහැ. ශිෂ්‍යයාට ධර්ම ග්‍රන්ථ කියලා දෙනවා. එච්චර මහා විශාල උනන්දුවකින් ඒ වගේම කැපකිරීමකින් තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්න ආවේ. ඇවිල්ලා එතෙන් පටන්වත් අපි වලගම්බා රාජ සමයේ ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු තැන ඉඳලා පුස්කොළ පොතක් සකස් කරනවා කියන එක බලන්නකො. වේලිච්ච සල්කොළ එකතු කරගෙන ඒවා මැදලා ඒවා සකස් කළා ඒ වගේ ලියලා ඊට පස්සේ ඒවා මැදලා දැන් අපි ඕගොල්ලන්ට නිකමට කිව්වොත් මේ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ ටික අරන් ගිහිල්ලා නේද කොපි පොත් ටිකක් අරගෙන ලියලා ගෙනලා දෙන්න කියලා අවුරුදු කීයක් හේද මේ සම්පූර්ණ ලියලා අපිට ගෙනලා දෙන්නේ. ඒ රහතන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඊට පස්සේ පුස්කොළ පොත් හද ඒ පුස්කොළ පොත්වල අර ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු ත්‍රිපිටකය නේද තව පුනර්මුද්‍රණය කර ඒක මුද්‍රණය නෙමෙයි පුරා නේද රචනය කර ලෝකේ පුරාත් ඒවා ඇත්තටම ලංකාවෙන් ඔය වෙනකොට පොළොන්නරු රෝගය වගේ මේක බොහොම ප්‍රසිද්ධ වෙලා ලංකාවෙන් බුරුමේ තායිලන්ත වගේ රටවලට කාම්බෝජියා වගේ රටවලට පවා මේ ධර්ම ග්‍රන්ථ යවන මට්ටමටම ඒ විතරක් නෙමෙයි ලාංකිකයන් වශයෙන් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි ත්‍රිපිටකේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරෙත් ලංකාවේ අට කතාව ග්‍රන්ථාරූඪ කරෙත් ලංකාවේ සහ අට කතාව ඇත්තටම විකාශනය ඇවිල්ලා නැවතුනේ අනුරාධපුර යුගයේ. වැඩිපුරම කතා බහ තියෙන අනුරාධපුර යුගයේ සාකච්ඡා. ටීකා සාහිත්‍යයේත් විශාල ප්‍රමාණයක් බෞද්ධ ග්‍රන්ථ ලියවෙන්නේ ටීකා කියන්නේ අටුවා වලට ලියපු අර්ථකථන. ත්‍රිපිටකයේ ලියපු අර්ථකථන අටුවා කියනවා, අටුවාවට ලියපු අර්ථකථන ටීකා කියනවා. මේ සියල්ලගෙම වැඩිම ප්‍රමාණයක් ග්‍රන්ථ රචනා කරන්නේ ලංකාවේ. එතෙන් පටන් ගැටපද සන්න අපි ගත්ත නේද ටිප්පණි ගොඩක් සංග්‍රහ ග්‍රන්ථ විශාල ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ලෝක බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ තියෙන ග්‍රන්ථ වලින් පැරණි ග්‍රන්ථ වලින් 80ක් 90ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයෙන් දායක කරනවා. නේද? ඒ නිසා බොහොම එක්තරා ආඩම්බර කාරණයක් ඒ වගේම කනගාටුවට කාරණයක්. මොකද හේතුව එච්චර විශාල ධර්ම දැනුමක් ලෝකෙට දායාද කරපු ලංකාව තුළ අද අපි මේ නිවැරදි ත්‍රිපිටකයේ නිවැරදි ධර්මයේ හදාරන්න නැතුව වෙන ආකල්ප මතවාදත් එක්ක ගැටි ඉන්න එක පිළිබඳ බොහෝම කනගාටුයි. ඔබට මේකෙන් දකින්න පුළුවන් මේ පත්‍රිකාව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා නේද? බණවර කියලා ඉස්සල්ලාම විනය පිටකේ ගත්තා. විනය පිටකේ නේද පාරාජිකා පාළි, පාචිත්‍ය පාළි, මහා වග්ග චුල්ල වග්ග සහ පරිවාර පාළි කියලා විනය පිටකේ කොටස් පහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් පහ විවිධ ග්‍රන්ථ වශයෙන් ඔබට මෙතන දකින්න පුළුවන් ත්‍රිපිටකය තුළ ඒ ග්‍රන්ථ විවිධ හේතු සඳහා
අපිට පේනවා මේකේ මහා වග්ගපාල පාචිත්‍ය පරාජිකා පාළි ගත්තාම කෙලිම ශික්ෂාපද. මහා වග්ගපාලය ගත්තාම එක ස්වාමීන් වහන්සේලා එක කරුණු සඳහා තියෙන විවිධ කරුණු. දැන් උදාහරණයට මහා කන්දකේ තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් පැවිදි කරන ආකාරය වගේ මූලික දේවල්. උපෝසථ කන්දකේ උපෝසථය කරන හැටි. වස්සූපනායක කන්දකේ වස්ස සීමට අදාළ ඒවා. පවාරණක් කන්දකේ වස් පවාරණය කිරීමට අදාළ ඒවා. චම්මක් කන්දකේ ගබඩා කරන සම් ආදී ලැබෙන පිළිකර ගබඩා කරන විදිහ පිළිබඳව. බේසජ්ජ කන්දකේ බෙහෙත් පිළිබඳව. කඩනක් කන්දකේ කඩන පිළිබඳව. කඩන චීවරය පිළිබඳව. චීවරක් කන්දකේ චීවර පිළිබඳව. ඒ විදිහට විවිධ චම්පේ සහ කෝසම්බ කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශවල දේශනා කරපු එන්න. ඒ වගේම චුල්ලවග්ග පාළියේ කම්ම පරිවාස සමුච්චය සමත කියලා කියනවා විනය කර්ම. ඒ අදාළ විනය කර්ම වලට අදාළ විස්තර තියෙනවා. ඊට පස්සේ කුඩා ශික්ෂාපද ගැන කතා කරන කුද්දකවත්තු කන්දකේ සේනාසනයේ පරිපාලනය කරන කටයුතු සහ නඩත්තු කරන විදිහ පවා කියන සේනාසන කන්දකේ තියෙනවා. සංඝ බෙහෙදකක් කන්දකේ කියලා කියනවා. මහා සංඝරත්නයේ කාලේ සංඝ දේව ආදී දේවල් වුණාම ඒවා සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? ඒවා වළක්වගන්නේ කොහොමද? ඒවට ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඒවා තියෙන කොටස වත්තක් කන්දකේ කියලා කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කාලේ හරියට වැඩ කරා. අද කාලේ වැඩ කළට ඔයගොල්ලන්ට දකින්න නැතුව ඇති. ස්වාමීන් වහන්සේලා තමයි ඒ කාලේ තමන් වහන්සේලා කුටි හදාගත්තේ. වතුර ඇද්දා, දර පැලුවා. විශාල වශයෙන් ආරණ්‍ය සේනාසනවල මෑතක් 1990 ගණන් වෙනකම්ම ගොඩාක් වත්පිළිවෙත් තිබ්බ කරන්නේ. මේ අද කාලේ ගොඩක් මේ පහසුකම් හින්දා තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාට වඩා අඩු වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් ඒ කාලේ මහා සංඝරත්නයේ මේ විශාල ප්‍රමාණයක් වත්පිළිවෙත් තිබ්බ සේනාසනික කරා. ඒක ඔක්කොම සාමාන්‍ය වත්තක් කන්දකේ. ඊට පස්සේ පාතිමොක්ඛ කපනක් කන්දකේ ප්‍රාතිමෝක්ෂය පිහිටවීම පිළිබඳව, භික්ෂුණී කන්දකේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා පිළිබඳව, පංචසතික කන්දකේ සහ සතසතික කන්දකේ කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමනට පස්සේ ත්‍රිපිටකයේ අතුත්‍ච්ච කරුණු පොත් දෙකක්. ඒ තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව තමයි මේ පංචසතික කන්දකේ කියලා කියන්නේ. ඒකේ විස්තර. සතසතික කන්දකේ කියලා කියන්නේ දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාව විස්තර. ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවට ස්වාමීන් වහන්සේලා 500ක් සම්බන්ධ වුණා. දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාවට ස්වාමීන් වහන්සේලා 700ක් රහතන් වහන්සේලා සම්බන්ධ වුණා. පරිවාර පාළි කියන්නේ මේ මූලික තියෙන පරාජිකා පාචිත්‍ය භාවග චොල්ලවග හතරම තියෙන ප්‍රධාන විනය මූල ධර්ම පිළිබඳව කරන විග්‍රහයක් තමයි පරිවාර පාළියේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම සූත්‍ර පිටකයේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියන අවශ්‍ය නැහැ නේද? පේනවා නේද? ඒ පිටකයන්හි තියෙන දීඝනිකායේ ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තුනක් තියෙනවා. සූත්‍ර 34ක් තියෙනවා. බණවර 64ක් තියෙනවා. අක්ෂර 8000ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මජ්ක්‍ධිම පඤ්ඤාසකේ සූත්‍ර 152යි බණවර 80යි. සංයුත්ත නිකායේ සූත්‍ර 7762යි බණවර 100යි. ඒ වගේම අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍ර 9556යි බණවර 120යි. කුද්දක නිකායේ ග්‍රන්ථ 15යි. මේ තමයි අභිධර්මයේ තේම අභිධර්ම පිටකයට ගියාම ධම්මසංගණී විභංග ධාතු කතා පුග්ගල පඤ්ඤාති ඒ වගේම යමක ප්‍රකරණය කතාවත් උපකරණය සහ ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය කියලා තියෙනවා. මේකෙන් කතාවත් උපකරණය තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවේදී මොග්ගලී පෙත්තිස්ස මහ රහතන් වහන්සේ විසින් රචනා වුණේ ග්‍රන්ථයක්. ඊට පස්සේ මම කියවනේ හැම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථයකටම අටුවාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ තියෙන්නේ වගේ නම් සමස්ත විනයටම අටුවා දෙකක් ලියවලා තියෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රාතිමෝක්ෂ කොටසට කාංකා විතරණයක්, සීල විනයට සමන්තපාසාදිකාව කියන විනය ටීකා මේ විනයට අනුව ලොකු අට කතාව වෙන අපිට දකින්න තියෙන. ඔකල මුළු විනය පිටකයටම අර මම කතා කරපු පරාජිකා පාචිත්‍ය මහවග චුල්ලවග පරිව ඔක්කොටම ලියලා තියෙන අටුවාව තමයි මේ සමන්තපාසාදිකා විනය අට කතා කියලා කියන්නේ. දීඝනිකායට අපි සූත්‍ර පන්ති ඉන්නානම් බගලා මතකද සුමංගල විලාසනී කියලා කියන දීඝනිකාය අට කතාවටනේ. මජ්ක්‍ධිම නිකායට කියන්නේ ප්‍රපංච සුවනී කියලා. ඒකේ අටුවාවට නමක් තියෙනවා. සංයුත්ත නිකායට අටුවාවට කියන්නේ සාරත්තප්පකාසනී කියලා. අංගුත්තර නිකායට අටුවාවට කියන්නේ මනෝරත පූර්ණී කියලා. කුද්දක නිකාය අටුවාවේ එක එක කොටස් වල වෙන වෙනම අටුවා තියෙනවා. කුද්දක නිකායේ මුල් කොටසට පරමාර්ථ ජෝතිකා කුද්දක පාඨ අට කතාව කියලා කියනවා. කුද්දක පාඨවලට දම්පි අටුවාකට පදේ දම්පි අටුවාව කියලා කියනවා ධම්මපද අට කතාවට, පරමද දීපණී කියන උදාන අටුවාවට ඔහොමම ඒ කුද්දක නිකායේ පොත් 15ට මේ නම් කියනවා. අභිධර්මයටත් ඒ වගේම අත්තසාලනී කියලා වෙන ධම්ම සංගණියට තියෙන පොත සම්මෝහ විනෝදිනී විභංග අට කතාවටයි පරමත දීපණී කියන්නේ ඊටු පහටම සප්ත ප්‍රකරණයක් තියෙනවා අභිධර්මයේ තුල. සප්ත ප්‍රකරණේ ධම්ම සංගණී සහ විභංග දෙකට තියෙන අත්තසාලනීයයි සම්මෝහ විනෝදිනීයයි.
පරමත දීපණය කිව්වහම ඊටු සියල්ලම කතාවත ධාතු කතා පුද්ගල පඤ්ඤාති යමක ප ဋ ාණ කියන ඒ සියලු කොටස් වලට අදාළ අටුවාවට තමයි අපි කියන්නේ පරමත දීපණය කියලා. ඉතින් මේ තමයි කෙටි සටහන ඔබට නේද මේ අපේ පොළොවට බුද්ධදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාලි සාහිත්‍ය පොත මුල් කරගෙන අපේ ගෞතමනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම උනන්දුවෙන් මේක සකස් කරලා දුන්නේ මේ පින්වතුන්ට මේක ත්‍රිපිටක පූජාවට සමගාමීව බලන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ නිසා අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ඒ වගේම මේ පින්කම සඳහා සම්බන්ධ වන අපේ ආරණ්‍ය සේනාසනේ මහා සංඝරත්නය ඇතුළු විශේෂයෙන්ම ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ ත්‍රිපිටක ධර්ම මතක් කරනකොට ඒ විශාල කාලයක් මුළුල්ලේ ඒ උත්තරීතර වූ ධර්මය ආරක්ෂා කරගෙන ආපු උතුමන් වහන්සේලා රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු ඒ මහා සංඝ පරම්පරාව මෙපින් නැකදාව සමින අනුමෝදන් කරගනිත්වා අනුමෝදන් උතුම්වම නිවන්සේ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහාම මෙපින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඊළඟට මම තමයි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි පූජ්‍යපාද කැනඩාවේ ජීවිතන ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ අමතා තවත් කෙටි අනුශාසනාවක් කරන ලෙස මම invite Venerable General Theodore to give a talk on a simple introduction to Pali Canon to you. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ask permission from the Venerable Sangha to give a short introduction to the Tripitaka. So Bante just gave a long explanation in Sinhala about Tripitaka, and then maybe there's not much left to say, but so we decided to do it a little from a different angle in English. So in front of you, you have a list of the different books of the Tripitaka, and then the compilers of the commentaries and translators of the different commentaries. So in English, we thought we would do some explanation of what, maybe more like what the function is of these different books, and also how we honor them traditionally. So we have so the books we're offering today, of course, are the Mula texts. So then we have the Vinaya Pitaka, then the Sutapitaka, and the Abhidharma Pitaka. So we call them the Mula or root texts. Sometimes you can call them the main texts, something like that. And then we have the Atthakatha, which literally translates as discussion of the meaning, but we translate normally as commentaries, right? So then there are separate commentaries for the various different books, and you have the names of them in front of you. But the names don't really give you a sense of what the differences are, you see, so we'll get into that in a moment. And then we have the tikas, which are the further explanations. We translate as sub-commentaries. So these are using the material from the root text and the commentaries to further explain some important points that maybe some later Bantes had some debate about, and they wanted to record more clearly for future generations. So, of course, the Tripitaka, as Bante has just explained, will go very quickly. So it was originally recited orally. It was passed down from the time of the Buddha in India, and it was passed down in the Pali language. Even though there's some differences in the grammar from in different areas of India, but essentially all of it was passed down in the same language, right up until the point where it reached Sri Lanka, and it continued to be passed down until it was written down. It was written down in, I believe, Aluvahara in Matale district, and then we have the commentaries were passed down together with the root texts
And they were also originally in Pali, which of course was just their language, was the language of that area of India. But at some point, when they were passing down into Sri Lanka, they had been moved to the Sinhalese language. And so the teachers passed these down, and then Venerable Buddhaghosa came to Sri Lanka from India, and then he has got permission from the Mahatheras in the Mahavihara to translate it back into Pali. And so those are the main body of the commentaries that we have to this day. And then related to them is the Visuddhimagga, which tries to organize the commentaries, sort of to simplify the reference between them. And then we have the sub-commentaries, of course, come from different groups of people, but Acharya Dhammapala is considered maybe the most important amongst those sub-commentary acharyas. So I think you know something about the Sutta Pitaka, Abhidharma Pitaka, Vinaya Pitaka, maybe less so. So when we're studying, most of the Dhamma talks you hear are about the Sutta Pitaka, right? So you hear a story, then Lord Buddha has come to Savatthi, and then somebody has asked him a question, and then the Buddha will explain the question. And then we get some explanation about the Four Noble Truths or the different sense bases and things like this. And so if you look at the commentary to the Sutta Pitaka, some of the suttas don't have any commentary. It means that the ancient teachers of old thought everyone can understand this. They can understand clearly. Whereas other suttas will have very long explanations. And so you get a whole different body of knowledge. So there are certain things that the teachers of the commentary they knew, but it doesn't really fit. The Buddha didn't say it, for example. So, for example, if the Buddha was teaching a sutta in Savatthi, now the commentary teachers know that the size of Savatthi, they know who lived in Savatthi, they know how many vasas he spent there in ancient times, but as the generations pass, people would start to forget this knowledge. And so then they've included this kind of information in the commentary. And then so we have the context, so the stories of who the people were. Sometimes we have the whole life stories of the person who asked the question from the Buddha. In some cases, the person only appears briefly in the sutta. They ask one question, but then the commentary explains a very long story about their life and their family, and some different incidents that we can learn some Dhamma from their life story. But the main task of the commentary, we have two sections. We have the Pada Varnana, which is the word-for-word explanation, so of the grammar, and then we have the Atta Varnana, the explanation of the meaning. And so I thought we'd have a quick look at Mahamangala Sutta. So Mahamangala Sutta, it appears actually in more than one place in the Pali Canon, but it appears especially in the Sutta Nipata. And so we have in the Sutta Nipata commentary called the Parimatta Jyotika. If you think of the first part of the Mahamangala Sutta from Evang Me Suttam, and then just going down Bahudeva Manusacha, like this, just that section of the commentary is about something like 8 or 10 pages in English translation. And so it first explains, well, where is Savatthi? And first it explains the story. So I'm sure you've heard the story of the Mahamangala Sutta. Then people are arguing about what is an auspicious, what is something that will give us a blessing in our life. And so then the argument goes up to the Deva realms, and finally the Deva comes to ask the Buddha. And so it gives this long story, and then it starts going through word for word. So like Evang Me Suttam, it explains, then Savatthi and in Savatthi, and then it explains about Savatthi. And so it goes through all of the different words explaining the meaning.
And so after it goes through the first verse, then it gives a summary. So after 10 pages, we get this summary here, translation by Venerable Bhikkhu Bodhi. This is a summary of the meaning. With a desire to hear the question about blessings, the deities in 10,000 world spheres had assembled in this one world sphere, having created subtle bodies such that 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, even 80 could occupy the space of a mere hair's tip. When that young Deva saw them standing there surrounding the Blessed One, who sat in the excellent seat prepared for him, shining with a glory and splendor that surpassed all the Devas, Maras, and Brahmas, the young Deva discerned with his own mind and the minds of human beings throughout Jambadipa, both on that occasion and those of the future. Then, in order to remove the dart of doubt from the minds of all the Devas and humans, he said, longing for safety, desiring a state of safety for themselves, many Devas and human beings have reflected on blessings. So declare the highest blessing. I ask you with the consent of those Devas and to benefit human beings, so out of compassion for us, O Blessed One, declare the blessing that is highest, because it brings exclusively well-being and happiness to all of us. So we have like this long, after going through word for word of the grammar, then we have this long summary of the verse. And so, actually, at first, it can seem too much, but if you're trying to understand certain words, it's indispensable, because some of the words only appear once in the whole Pali Canon. And so, because we don't speak Pali anymore, then the only evidence we have for the meaning of the word is actually from these passages in the commentary, which are putting them in the context. And so especially for the Vinaya for the monks' rules, there are certain objects there, then there's an explanation, there's certain kinds of seats or whatever, and then it explains about what would qualify as that kind of a seat for this rule for the monks. So that is something a little bit about sort of a very brief introduction to the commentary and the Mula, and the Tika would explain in more detail, the sub-commentary. But I also wanted to explain a little bit about how, traditionally, how people honor the Tripitaka. And so, for those who are capable, one of the ways they honor the Tripitaka is by memorizing it. And so I think presently in Burma there are something like 10 Bantes, I don't know the exact number. And then they've gone through an extensive training from young childhood. And then they've gone through an examination where they've been tested on all of these books of the Tripitaka. So then the teacher they have different ways of doing it, but often they'll recite one line, and then the monk has to read the rest of the verse or the rest of the sutta. And so the first Bante in modern day to do this was I believe it was Venerable Mingun Sayadaw, and I don't remember the year. I think, if I remember correctly, he passed his examinations just before the 6th Buddhist Council occurred in Yangon. Or sorry, now I've forgotten if it was in Yangon, in Myanmar anyway. And so, at that time, that was considered a world record for the most things memorized in modern times by somebody that they could test. So it's an incredible feat of memory to memorize the whole Tripitaka, including the commentaries and sub-commentaries. Some Bantes have memorized just the root texts and the commentary, a part of the commentary. And that includes our teacher that we're honoring today, just a few days after the anniversary of his death, Venerable Nauyane Abhidharma Mahatero. So he was also a Tripitaka Acharya. And they say that when he was studying the Tripitaka, his memory was so good that he would read a verse once and then he was able to remember it. So he was able to remember this huge body of texts within just something like 2 or 3 years. And so if you are not impressed, I challenge you to try to memorize one sutta from the Majjhima Nikaya. If you can memorize it, then I'm sure you can memorize it, but I don't think you can do it in one day, in one reading.
So this is, okay, then of course we're not all able to memorize the whole Tripitaka, but we can try to understand certain parts of the Tripitaka, and at least we can give a Patipati Puja. We can try to follow the Buddhist Dhamma. But if we want to do in a more ceremonial way, in Sri Lanka it's popular to inscribe parts of the Tripitaka on plates, either silver plates or gold plates or bronze plates, and then to offer the plates to a chaitya or some kind of religious monument and enshrine them there. In the 1860s, in the so-called Fifth Buddhist Council in Mandalay, which wasn't actually an international Buddhist council, it was only held in Burma, King Mindun has sponsored a set of the root texts to be inscribed on marble slabs, and then they've been enshrined in Mandalay. Originally the marble slabs had gold writing on them, and then they've made little, I'm not sure what you'd call them, they look like, they're not actual chaityas, but they have a similar shape to a small chaitya for each of the tablets, and so there are, I think, 730 tablets, and each one has inscribed 2 pages. So I think today then, what you're offering, as Bhante said, you're offering a gift to the Dhamma, and then the gift to the Dhamma exceeds all other gifts, and so we want to share the merits of this offering with our Venerable Bhante Adayadhamma Mahatera, who passed away a number of years ago, and then with the relatives of all past relatives, and with all the beings who took part in this ceremony. So we wish that they may, by the merits of this offering, come to understand the contents of the Tripitaka in the intellectual way, and then also to bring that into practice and attain path fruition and nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා සඳහන් කළ පරිදි උතුම් වූ නිර්මල වූ ත්‍රිපිටක ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අන්තර්ගත එම ධර්ම ග්‍රන්ථ මේ සුළු මොහොතකට පෙර ඔබ සියලු දෙනා විසින් දම්සෝ ආරාම සේනාසනයට පරිත්‍යාග කළා. ඒ තුලින් ඔබ පරිත්‍යාග කළ සියලු දෙනාත් ඒ දැක බලාගත් සහ මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ සියලුම දෙනාත් සිත් පහදවාගෙන මහත් වූ කුසලයක් සිදු කරගත්තා. ඒ සමගම මතක් කරන්න කැමති ඒ පුස්තක සඳහා ඔබ දරූ බරපණ දෙසිය බැගින් ප්‍රත්‍යාග කළ මුදල $57 සඳහා එම ධර්ම ග්‍රන්ථ 57 සඳහා $11,400ක මුදලක් මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සම විසින් මෙම දම්සෝ ආරාම සේනාසනයට පිරිනැමෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී දම්සෝ ආරාම සේනාසනයේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි මේ මූල්‍ය පරිත්‍යාග. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ සියලු දෙනාම එකතුව එක්වර $11,400ක් රැස් කර එසේ පරිත්‍යාග කිරීමට ලැබීම ගැනත් ඔබ සියලු දෙනාටම සිත පහදවාගෙන මහත්සේ සතුටටපත් වේ හැකි සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් දෙන්න. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අපි දන්නවා ආරණ්‍යවාසී මහා සංඝ රත්නය මුදල් පරිහරණය නොකරන බව. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි එම පරිත්‍යාගය ලියවිල්ලක් මගින් උන්වහන්සේලාට සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා මා හිතනවා ඉතාමත්ම සුදුසු පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් මේ ස්ථානයේ සිටිනවා. මොකද මේ පුණ්‍ය කර්මය විශේෂයෙන්ම ධර්ම දානය සහ ඒ සමගම අනායාසයෙන්ම එම මූල්‍යම දානයකුත් සිදු කිරීම පිළිබඳ අදහස සිතෙහි ඇති කරගෙන ඒ පිළිබඳව ගෞරවනීය
ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට පවසන පිළිබඳව අවසර අරගෙන පසුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් එම ධර්ම ග්‍රන්ථ මිලදීගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙන්වා අද දිනේදී ඔබ අතපත් කිරීමට කටයුතු කළ තනි පෙරේරා සහ ඉන්ද්‍රනි පෙරේරා එම සභාවේ දෙපළට ආරාධනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී ලිපියක් මගින් දෙවිලක් මගින් එම ධර්ම ග්‍රන්ථ සඳහා එක්වුණු එම $400ක මුදල දන්සි ආරණ්‍ය සේනාසනයට පරිත්‍යාග කරන බව උන්වහන්සේලාට පරිත්‍යාග කරන බව සැලකර එම ලිපිය බාර දී එම පරිත්‍යාගය සිදු කරන ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේලාට පරිත්‍යාග කරන අතරම එම දෙපළ විසින් ආරණ්‍ය පූජාවක් වශයෙන් මුදලක් $1000ක මුදලක් මේ අවස්ථාවේදී ආරණ්‍ය සේනාසනයට පරිත්‍යාග කරන බව එම දෙවිලක් මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාට සාදු සාදු සාදු. ඉතාමත් වැදගත් පුණ්‍ය කර්මයකට සහභාගී වී සිටින අවස්ථාවක් මේ ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත් උතුම් වූ ධර්ම දානය සිදු කර ඒ වගේම ආරණ්‍ය උදෙසා මූල්‍යමය දානයකුත් පරිත්‍යාග කර සතුටින් සිටින අවස්ථාවේදී කුසල සිතින් පිරී සිටින මේ අවස්ථාවේදී මම ගෞරවනීය සංඝ රත්නයන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමැති මේ සිටින රැස් සිටින සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් ආශිර්වාද පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් සිදු කරන ලෙසට අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ත කුසලේන සම්පං සම්පං බවං අபிසමෙච්ච සක්‍රෝජෝ ච සෝජෝ ච සෝජෝ ච සමුදෝදිමානි සමන්තෝ සකෝජ සුවරෝජෝ අපකිච්ඡෝ ච සංවල්කවති සම්තින්ද්‍රයෝ ච නිබ්බතෝ ච අපගම්බෝ භවේසෝ අනුනිද්දෝ වචකුන්දං සමාචරේ කිංචිරේන විඤ්ඤෝ භවේ භවදේයං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ අන්තෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තා ඒකේචිපාන භූතාති තසාවාධාවරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවානජ්ජිවා රස්සකානුකතුලා දිත්තාවායේ වන්දිත්තායේ චතුරේ වසන්ති අවිදූරේ භූතාවා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතාත්තාන පරෝ පරම්නිකුබ්බේත ඥාතිමඤ්ඤේත කත්තචිනං කංචේ ව්‍යාරෝසනා පටික සංඥානානමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡය නාතායතානියං පුත්තං ආයුසායක පුත්ත මනුරක්කේ වම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවේ අපරිමාණං මේතං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවේ අපරිමාණං උද්ධං දෝචතිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං දෙන්නං චරන්නි සින්නෝ වාසානෝ වාජාවතස්ස විගත බින්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවෝ දිත්තෙන් චාලෝපගම්ම සීලවාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේය වේදං අයිචාතු ගබ්බසේයං පුනරේති තේන සච්ච වජ්ජේන සෝතිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සෝතිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සෝතිතේ හෝතු සම්බදා විරූපක්ඛේ හිමේ මෙත්තං මෙත්තං ඒවා
සික්ඛාපතේහි මේ චබ්බ්‍යා පුත්තේහි මේ තං කම්මා ගෝතමකේච අපාදකේහි මේ තං විපාදකේහි මේ චතුප්පදේහි මේ තං බහුපදේහි මේ මාමං අපාදකෝ හිංසි මාමං හිංසි දිපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසි මාමං හිංසි බහුපදෝ සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පානා සබ්බේ භූතා ච කේවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තෝ මා කංචි පාපමාගමා අපමානෝ බුද්ධෝ අපමානෝ ධම්මෝ අපමානෝ සංඝෝ පමාදවන්තානි සිරින් සපානී විචිකා සතපරිඋන්නානා විසරභෝ මෝසිකා කතාමේ රක්ඛා කතාමේ පරිත්තා පටික්කමන්තු භූතානි සෝහං නමෝ භගවතෝ නමෝ සත්තම්මං සම්මා සම්බුද්ධානන්ති අපේතයං චක්කුමායේක රාජාරිසවන්නෝ පතවිප්පදාසෝ තං නමස්සාමි හරිසවන්නම් පතවිප්පදාසං තරච කුණ්ඩා විහෙරේ මුරප්තිං ඒ බ්‍රාහ්මනා වේදෝ සම්බදම්මේ තේ මේ නමෝ තේ සම්පාදයන්තු නමස්තු බුද්ධානම් නමස්තු බෝධියා නමෝ විමුක්තානම් නමෝ විමුක්තියා ඉමං සෝ පරිත්තං කତ୍වා මෝරෝ වාසනකප්පයීති තන්හං කරෝ මහාවීරෝ මේදං කරෝ මහායසෝ සරණං කරෝ ලෝකේතෝ දීපං කරෝ චිතින්දරෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ ජනපාමෝ මංගලෝ පුරිසාසභෝ සුමනෝ දීරෝ රේවතෝ අතිවන්දනෝ සෝපිතෝ ගුණ සම්පන්නෝ අනෝමදස්සී ජනුත්තමෝ පදුමෝ ලෝකපජ්ජෝතෝ නාරදෝ අරසාරදී පදුමොත්තර සත්තසාරෝ සුමේදෝ අග්ග පුංගලෝ සුජාතෝ සම්බලෝකංගෝ ප්‍රියදස්සී නරස්සභෝ අත්තදස්සී කාරුණිකෝ ධම්මදස්සී තමොන්දුදෝ සිද්ධාතෝ අසමෝ ලෝකේ දිස්සෝ වරද සංවරෝ පුස්සෝ වරද සම්බුද්ධෝ විපස්සී ච අනුප්පමෝ සිකී සම්බයිතෝ සත්තා විසභෝ සුඛදායකෝ කකුසම්බෝ සාන්තවාහෝ ගෝනාගමනෝ රනංජෝ කස්සපෝ සිරි සම්පන්නෝ හෝතමෝ සක්්‍ය පුංගවෝ තේ සංසච්චේන සීලේන කන්දිමෙන් තරලේන ච තේ පිතං නවරකන්දෝ ආරෝගේන සුඛේන ච තේ සංසච්චේන සීලේන කන්දිමෙන් තරලේන ච තේ පිතං අනුරක්ඛන්තෝ ආරෝගේන සුඛේන ච තේ සංසච්චේන සීලේන කන්ති මෙත්ත බලේන ච තේ පිතං අනුරක්ඛන්තු ආරෝගේන සුඛේන චාති. හොඳයි සද්ධාවන්ත පින්වතුනි, පින්කමේ අවසන් අදියරට අපි පැමිණලා සිටින්නේ. ඒ තමයි අද සිද්ධ කරනවා මේ සියලු ආකාරයේ සීල සමාදානමය කුසල්, භාවනාමය කුසල්, ධර්ම දානමය කුසල් ආදී සියලු කුසල් අනුමෝදන් කරන්නට අපේ පූජනීය ජිනවතුන් වහන්සේ මතක් කර විදිහෙන් අද අපේ සුවිශේෂ දවසක් වෙනවා. මේක දවස් කිහිපයකට පෙර බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ අපි දැනුම් දුන්නා මේ පින්වතුන්ට අපේ ගෞරවනීය පරම පූජනීය ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය අගමහා කම්මඨාචාර්ය ගුරුවේවෝත්තම නාවිනි අරිදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ අපවත් වෙලා හරියටම 7 වෙනි වර්ෂ පූර්ණේ 2016 වර්ෂයේ මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ වස්වසන අවධියේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ලංකාවේ අසනීප තත්ත්වෙන් හිටියේ. ඒ වෙලාව වස් කාලය ඇතුළත සංසය අපවත් වුණේ. මම මෙහි ඉඳලා ලංකාවට වැඩම කරලා දවස් 7ක් ඇතුළත නැවත වස් කාලය ඇතුළත ඒ ආදාහන කටයුතු ඉවර කරලා නැවත වැඩම කළේ. අරිදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ අපේ මහා සංඝරත්නය තාමත්ම හොඳින් දන්නවා. බොහෝ පින්වතුන් මම හිතන්නේ සානසව දන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ලංකාවේ සානස එහෙම ප්‍රසිද්ධ වීම සඳහා වුමනාවෙන් කටයුතු කරපු සංඝ පීතෘන් වහන්සේ නමක් නෙවෙයි. සානසේ තමන්ගේ පාඩුවේ ඒ ත්‍රිපිටක අධ්‍යයනයත් කරගෙන ශිෂ්‍ය විශාල ප්‍රමාණයකට ධර්මය උගන්වාගෙන
නිවැරදිව අදලත් ඔයගොල්ලන් අන්තර්ජාලය හරහා බැලුවොත් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ දේශනා තියෙනවා සූත්‍ර අටුවා මුල් කරගෙන ඉතාමත් නිවැරදිව දේශනා කරපු තම ගැඹුරු දේශනා නාවිනි අරියදම්ම සානහස කියලා කියන ඇත්තටම හරි සුවිශේෂී චරිතයක්. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිහි කාලේ ඉඳලම බොහොම හොඳින් හිත දියුණු කරලා තිබ්බ ධ්‍යාන සම්පත් පවා ගිහි කාලේ ඉඳලම දියුණු කරපු පැවිදි වෙච්ච මුල් දවස්වල ඉඳලම තාමත්ම හොඳින් මේ ගුණධම් පුරුදු කරගෙන බොහොම සිහියෙන් යුක්තව බොහොම සංයමයෙන් සංවරව තමන්ගේ කාලය ගත කරපු අපේ මතක කරා වගේ විශේෂ තාමත්ම ප්‍රබල මට්ටමේ මතක හැකියාවක් තිබුණු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. බොහෝ අවස්ථාවල අපට මතක නැති ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ගිහිල්ලා සිදු කරපු සමහර කටයුතු වල අපට මතක නැති සමහර දේවල් තාමත්ම සියුම් තොරතුරු පවා ස්වාමීන් වහන්සේට මතකයි. මොන හරි දෙයක් ඇහුවොත් එහෙම සියලු දේ කියන්න පුළුවන්. අහවල් පැත්තට අපි හැරිලා ගියේ, අහවල් පාට ගෙදරක් තිබ්බා, අහවල් විදිහ කෙනෙක් හිටියා, අහවල් විදිහේ එකක් ඇඳන් හිටියේ, ඔක්කොම කියන්න පුළුවන්. එච්චරට ලොකු මතකයක්. ඒකට හේතු ප්‍රබල සිහියක් තිබ්බ නිසා. සිහිය ප්‍රබල භාවයේ සමය මතකයේ ඒ වගේ ප්‍රබල වෙන්න හේතුව. සහ ඇත්තටම අද කාලේ වර්තමාන කාලේ ඒ කාලේ වෙනකොට ලංකාවේ හිටපු එකම ශ්‍රී ලාංකික ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අට කතා ත්‍රිපිටකයේ සම්පූර්ණයෙන් කටපාඩම් ප්‍රශ්නයක් අහුවාම අපි වගේ මේ දුරකථනයෙන් බල කොළවලින් බල නෙමෙයි කෙලින්ම අදාළ කරන විනය කොටස් සූත්‍ර කොටස් පාලි කොටස් ඊට අදාළ අටුවා කොටස් කටපාඩමින් තමයි කියන්නේ. ඒ ටික කියලා ඉවරලා තමයි සිංහලෙන් ඒක විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ වගේ විශේෂ හැකියාවක් තිබ්බ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා බුරුමයේ පවා ගෞරවයට පාත්‍ර වුණු අග්ගමහා කම්මඨානාචාර්ය කියන ගෞරව නාමයට පාත්‍ර වෙච්ච ලෝකේ පුරා ඉන්න මේ විශේෂම ආරණ්‍ය වාසී මහා සංඝරත්නය ඊටාම ඉහළින් පිළිගන්න අදත් නේ ලංකාවේ බොහෝ රටවල මහා තේර කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුනාගන්නේ අපේ නාවිනර ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේව. ඉතින් ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා මේ වැඩ ඉන්න සියලු දෙනාම නාවිනාරණ්‍ය සේනාසනේ අපේ ගෞරවනීය ගුරු දේවෝත්තම නාවිනාරණ්‍ය ධම්ම සංස්කෘතික ශිෂ්‍යයෝ විතරක් නෙමෙයි අපේ රිපබ්ලික් ආරණ්‍ය සේනාසනේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා පවා සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලා මම හිතන්නේ අපේ ගුණඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ නාවිනාරණ්‍ය සේනාසනේ මුල්ම කාලේ පැවිදි වෙච්ච අපිට බොහෝ පෙර මුල්ම කාලේ පැවිදි වෙච්ච සනාසේ නමක් සහ ලෝකේ පුරාම ශිෂ්‍යයෝ 2000කට අධික පිරිසක් අපි චීන බුරුමායත් එක්ක බැලුවොත් මම 3000කට දර ආදර පිරිසක් විශාල පිරිසක් පැවිදි කරලා ලෝකේ පුරාම මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සදහම් සේවාව සිදු කරන මට්ටමට විශාල සේවයක් කරපු ඇත්තරම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිතේ විශාල වශයෙන් ධර්මයේ ඉගැන්වීමටයි ශාසනික කටයුතු නොගා සිටීමට කැප කරපු තුමන් වහන්සේ නමක්. ස්වාමීන් වහන්සේ නාවිදින්න කාලේ ගියොත් පේනවා කුටියේ උන්වහන්සේට අපිට වගේ නිදහසක් නැහැ. නිතර මිනිස්සු හම්බෙන්න එනවා, ස්වාමීන් වහන්සේලා හම්බෙන්න එනවා, ධර්ම ගැටළු විමසනවා. මුළු දවස පුරාම ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරමින් ධර්ම ගැටළු විසඳමින් ශිෂ්‍යයන්ට අධ්‍යාපනය දෙමින් තමයි මුළු කාලෙම ගත කරේ. තාමත්ම ආදර්ශමත් සමස්ත භික්ෂු ප්‍රජාවටම ආදර්ශයක් වෙන විදිහට ජීවත් වෙච්ච බොහොම සුපේසල ශික්ෂාකාමී ධර්මදර විනයදර මහා විශාල සංඝ පිටුරුන් වහන්සේ නමක් තමයි නාවිනරි ධම්මසානාස කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට බොහොම ගෞරවයෙන් යුක්තව අද දවසේ අපි මේ ක්‍රස් කළා වූ සියලු කුසල් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් මේ පමණක් නෙමෙයි නාවිනරි ධම්මස්වාමීන් වහන්සේව පැවිදි කරලා මේ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව සකස් කරලා මේ විදිහට සිල්වත් ගුණවත් සංඝ පිරිසකට සීලේ ගුණය පුහුණු කරන් යන අවශ්‍ය වටපිටාව හැදුව පූජනීය රාජකීය පඬිත කඩවැද්දුවේ ශ්‍රී ජිනවංශ නායක ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේම පූජනීය රාජකීය පඬිත මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ වගේම පරම පූජනීය නාවිනි අරියදන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ සීලවන්ත ගුණවන්ත වූ සුපේසල ශික්ෂාකාමී නිවන් මාර්ගයේ පූර්ණේ කරන උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා වහන්සේලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නා වූ බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුවය පිණිසම මේ පින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ශ්‍රී කල්යාණ යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ අධිපතිත්වයේ කටයුතු කරන පූජනීය පහළවිටියල ජනානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේ ඒ වගේම
මේ හැම කටයුත්තකටම බොහොම හොඳින් ආශිර්වාද ලබා දෙන ඊයේ දවසෙත් කතා කරලා මේ වැඩ කටයුතු වලට බොහොම උනන්දු කරවපු රාමඤ්ඤ මහානිකාය මහානායක මකුලාවේ විමල නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් කටයුතු කාරණා හොයලා බලන අවවාද අනුශාසනා සහ උපකාර ලබා දෙන නාවින ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ප්‍රධාන අනුශාසක පූජනීය අඟුලික මැරෙන්ද ස්වාමින් වහන්සේටත් යෝගාශ්‍රම සංස්ථාවේ ලේකාධිකාරී පූජනීය කහගොල්ලේ සෝමාස ස්වාමීන් වහන්සේටත් ඒ වගේම අප පැවිදි කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු කාරණා සකස් කරලා ඒ සඳහා යොමු කරපු විපස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම මේ සීලවන්ත ගුණවන්ත සුපේසල් ශික්ෂාකාමී මාර්ගයේ වර්ධනය කරන සියලු මහා සංඝරත්නයටත් පින් එකසේ අනුමෝදන් වෙත්වා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයටපත් වෙත්වා උතුම් මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහා පින් එකසේ හේතු ආසනා කරගනිත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ බුද්ධ ශාසනයත් අපවත් ආරක්ෂා කරන සක්‍ර දේවීන්ද්‍ර සහපති බ්‍රහ්මරාජා චාතුරු මහරජක සතරරම් දෙවිදරුවන් ඉෂ්ඨ දේවතා මණ්ඩලයේ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ඇතුළු යම් තාක් බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ දෙවියෝ වෙත්නම් මේ සියලු දෙවියන්ට පින් එකසේ හේතු ආසනා වෙත්වා. දෙවියෝ මෙපින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. අනුමෝදන් අප්‍රමාදී දුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයටපත් වෙත්වා. උතුම් මහ නිවන් සුවයම සැනසෙත්වා කියලා අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ දිව්‍ය පින් දැකලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. දිව්‍ය ආශය වර්ණ සබ්බල වර්ධනය කරගනිත්වා. අමා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහා දිව්‍යෝත් පින් එකසේ හේතු වාසනා කරගනිත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම මේ පින් හේතු වාසනා කරගෙන විශේෂයෙන්ම අප නමින් අනන්ත වූ සංසාරේ පටන් මේ දක්වා මේ පරිලෝකීය ආශිර්වාද ඥාතීන් ජීවත් සිටින ආශිර්වාද ඥාතීන් අද මේ පින්කමට සම්බන්ධ වුණු සියලු දෙනාමත් දුදරුවන් ඇතුළු දෙමාපියන් ඇතුළු නානාරින් සම්බන්ධ වෙන සහයෝගය දක්වූ සියලු දෙනා අද මේ වැඩසටහන සඳහා දාන පහසුකම් ශාලා පහසුකම් සකස් කළාය. ඒ වගේම උදෑසන ඉඳලා හැම සිල් වැඩසටහනකම මේ තාක්ෂණික දායකත්වය ලබා දෙන සංජීව සදමහල් ඇතුළු ඒ අය ඒ වගේම මේ පිළිම මහසල වැඩමුළු ඇතුළු මහා සංඝරත්නය වැඩම කිරීම ඇතුළු සියලු කටයුතු සඳහා දායක වෙන දායක පිරිස ඇතුළු මේ සංවිධානය කරන්නේ පින්වතුන් සියලු දෙනාටත් මේ පින් එකසේ හේතු ආසනාව වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම අපි අද දවසේ මේ පින්කම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දායක වුණු එතනි පෙරේරා මහත්මයා සහ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මේ ත්‍රිපිටක පූජාව කියන සංකල්පය අපිට හඳුන්වලා දුන්නෙත් ඒ වගේම මුලින් ඉඳලම ගිය අවුරුද්දෙත් මේ අවුරුද්දෙත් ඒ ග්‍රන්ථ ලංකාවේ සිට රැගෙන ආවිත් ඒ දේවල් සියලු දේ සංවිධානය කරලා අනිත් අයටත් ධර්ම ග්‍රන්ථ පූජාවක් සිදු කර ගැනීම සඳහා අවකාශ සැලසුන්නේ පවුලේ සියලු දෙනාටත් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වන ධනික චාමර කරුණාසේන ආදරණීය පුතුණුවන්ට දුලනි සජීවා සූර්යාරච්චි ආදරණීය දියණියට චෙනුරි නිසංසා සූර්යාරච්චි ආදරණීය දියණියටත් චරීසා දීපිකා පෙරේරා ආදරණීය දියණියටත් කර්ස්ටන් දියණියටත් මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් පවුලේ සියලු දෙනාටත් මේ ආශිර්වාද කරන්නට ඒ දරුදරියන් මුණුබුරු මිනිබිරියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට එකසේ හේතු ආසනාව වෙත්වා. ඒ පින්කමන නන්නාරින් සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාට පින් එකසේ හේතු ආසනාව වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයටපත් වෙත්වා. අමා මහ නිවන් සුවයෙන් සැනසීම සඳහාම කායික මානසික සුවපත් භාවය සඳහාම මේ පින් එකසේ හේතු ආසනා කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. etaවතා චම්හෙහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා etaවතා චම්හෙහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු etaවතා චම්හෙහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා නමස්කාර කර වන්දනා කරමු. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කිතං අනුත්තරං දුල්ලභේන මානත්තං පස්සිතුං වන්දිතුං වරං සාරිපුත්තාදි තේරණං ආගතං පටිපාටියා සබ්බා සීලදාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං. සාදු සාදු සාදු. සංකල්ප වන්දනා කරගන්න.
Sabbe devajjantu sabbarogo vinassato mate bhavatantarayo sukhi dīgāyako bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba buddhanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam dhammanubhavena sada sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba sanghanubhavena sada sotti bhavantu te. කර්මයේ කටයුතු නිමාවන මේ අවස්ථාවේදී මා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න කැමතියි මෙම ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා නම් අයුරින් උපකාර කළ විශේෂයෙන්ම ඔබ සම අමතා මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර ඒ පිළිබඳව බරපතල දැරීම සඳහා ඔබ යොමු කළ ඒ පුෂ්පා ජයකොඩි මහත්මිය ඇතුළු නොයෙකුත් ආකාරයෙන් මේ කටයුතු සඳහා අපිට සහයෝගය ලබා දුන් එම පොත් ඒ වගේම ඒවා ඉතීමට කවර දැමීමට මේ ස්ථානයට ගෙන ඒමට සහ ඔබ වෙත ලබා දීමට කටයුතු කළ සියලු දෙනාටමත් එකසේ මෙම කුසල් අත්වේවා පින් සිදු වේවා කියලා සියලු දෙනා සාදුකාරයක් පවත්වන්න සාදු සාදු සාදු. තවත් එක් කරුණක් ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. දැන් ඔබ මේ පරිත්‍යාග කළ මේ ධර්ම ග්‍රන්ථවල ඇතුළත ඔබට මෙතෙක් දකින්නට ලැබුණේ නැති වුණාට එහි සඳහන් කර තිබෙනවා කා විසින් කුමක් අරමුණු කරගෙන මෙම ධර්ම ග්‍රන්ථ පරිත්‍යාග කරන ලද්දේද කියන එක. විශේෂයෙන්ම ධම්සු ආරණ්‍ය සේනාසනයට පරිත්‍යාග කළ බවත් අද දිනයත් ඒ වගේම ඔබගේ නමත් ඔබ ඒ පරිත්‍යාග කළ කුමක් අරමුණු කරගෙන යන බවත් ඒ පොත්වල අපි සඳහන් කර තිබෙනවා.